میں آپ کو ذرا سادے انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ کتاب ایک ہوتی ہے کتاب، کتاب بھی سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے استاذ، کیا ہوتا ہے؟ کتاب استاذ کے بغیر پڑھی جا سکتی نہیں پڑھی، استاذ کے بغیر کتاب پڑھی نہیں جا سکتی، اور کتاب خود بھی اپنے پڑھنے والے کو سمجھا سکتی۔ یہاں پہ لا کے میں ایک قرآن نہیں 10 قرآن رکھ دیتا ہوں، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن کا پڑھا رہنا بھی باعث برکت ہے، پڑھا رہنا بھی باعث برکت ہے۔ ایک نہیں میں 10 رکھ دیتا ہوں، اور قرآن کی آیات جمع ہے، 2 گتوں کے درمیان ہے، خدا کا فرمان ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک پڑھا رہے، خود بول کے بتا نہیں سکتا کہ میرے اندر کیا لکھا ہے۔ کیا خود بول کے قرآن بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ یونیورسٹی میں استاد آ گئے ہیں، کتاب سامنے پڑھی ہے، استاد نے اٹھائی نہیں، پڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی، شام تلک پڑھی رہے، کتاب بول کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے اندر کیا ہے، میرے اندر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، اور پھر استاد بھی وہ ہو جسے کوئی لالچ نہ ہو، جسے کوئی لالچ نہ ہو، نہ وہ تنخواہ والا ہو، نہ وہ تنخواہ والا ہو، نہ اسے روٹی کھانے کا لالچ ہو، اور استاد بھی وہ ہو جو قرآن کو، جو کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھتا بھی ہو، کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھتا بھی ہو۔ بڑا سادہ انداز ہے، اگر آپ باہر جائیں نا تو جا کے بتائیں، اگر کوئی پوچھے استاد بھی وہ ہو جو کتاب کو سمجھتا ہو، جو کتاب کو سمجھتا ہو، یعنی اس کتاب میں کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، اس استاد کو علم ہو، وہی استاد ہے اس قابل کہ وہ اس کتاب کو پڑھائے، وہ اس کتاب کو پڑھائے، وگرنہ آدھی پڑھی ہوئی کتاب، آدھی کم پڑھا ہوا استاد، غلطیاں کرنے والا استاد اپنے جیسے شاگرد پیدا کرے گا، اپنے جیسے شاگرد پیدا کرے گا۔ جو خود کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھا نہیں ہے تو وہ شاگردوں کو بھی ویسے ہی پڑھائے گا جیسے وہ خود پڑھا ہے، جیسے وہ خود پڑھا ہے۔ خدا کی قسم اس تمہید کے باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب مصطفیٰ کے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی بات اب کسی عام کتاب کی بات نہیں کر رہا، اب میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کتاب مصطفیٰ کے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ کس میں ہوئی ہے؟ گھر میں۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں میرے مصطفیٰ کے ارد گرد حسن و حسین کھیلتے ہیں۔ حسن و حسین نبی کے بیٹے کھیلتے، وہی کا نزول اس گھر میں ہوا ہے جہاں مصطفیٰ کی اولاد پلی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کتاب کو اب سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اب میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، مصطفیٰ کے گھر والے یا باہر والے؟ گھر والے۔ اب سمجھ آئی، کتاب قرآن مقدس ہے اور استاد نبی کے گھر والے ہیں بعد از نبی، بعد از، جب تک نبی موجود ہے تو کسی اور استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب نبی چلا گیا ہے یعنی پردہ فرما چکے ہیں، اب اس کتاب کا استاد کون ہے، وارث کون ہے، ٹیچر کون ہے، پڑھائے گا کون؟ اب کون پڑھائے گا؟ اب مسئلہ طے ہوا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، اب کہو ذرا سبحان اللہ۔ انی تارکن فیکم الثقلین،
किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती लम तज़िल्लू बादी मा इल्तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व इतरती अहलो बैती। सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। मुस्तफा फरमाते हैं इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं छोड़ के। अगर यहाँ पर ना हमारे इस इलाके में मुस्तफा के जूते हो ना नालैन हो, कदम मेरे नबी के जूते और जूतियां जो अर्श पे चली गई, जिनका मुकाम ये है कि उनके कदमों के नीचे लगने वाली मट्टी भी एक तरफ और पूरी कायनात के खजाने एक तरफ, जब दीवाने को पेश करेंगे तो वो खा के पाए मुस्तफा ही पसंद करेगा, कायनात के खजाने पसंद नहीं करेगा। उस नबी की बात कर रहा हूं। अगर दो जूते छोड़ जाते मुस्तफा नालैन हमारे यहाँ पे, हम लड़ लड़ के मर जाते, नालैन मैं लेके जाऊंगा। मैं कहता मुझे दे दो मेरे मुस्तफा, आप कहते मुझे दे दो। खुदा की कसम 1 लाख रुपया टिकट लगा दी जाती, 1 लाख रुपया टिकट लगा दी जाती, चंद लम्हे चंद मिनट उसके दीदार ज़ियारत के लिए। तो बड़े बड़े चौधरी लाख लाख की कापियां दे करके मुस्तफा के जूतों का बोसा लेते, मुस्तफा के जूतों का। ये मैं नालैन की बात कर रहा हूं। पैगंबर ने सकलैन छोड़े हैं, हसनैन करीमैन छोड़े हैं। तवज्जो आपकी रहेगी मेरी तरफ, तो बात बड़ी समझ है। ये मैं नालैन, दो जूतों की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? दो, जरा बोले यार, दो जूतों की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे रख दी जाए और कहा जाए कि 1 लाख रुपया है एक बोसे का, बड़े बड़े मालदार आएंगे और कापियां कापियां देके आएंगे और मुस्तफा के नालैन का बोसा लेके जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? लेकिन नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन, मैं तुम्हें 2 चीजें, 2 जूते नहीं, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। जब तक उनके साथ जुड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। हाय हाय, इतनी बड़ी गारंटी, कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह के रसूल हम झोली फैलाए हैं, बताओ अल्लाह के रसूल बताएं हम गुमराही नहीं चाहते। कोई चाहता नहीं गुमराह हो जाए बंदा? उस बाप को पूछो जिसके पुत्र बिगड़े हो, फिर वो आपको बताए कि गुमराही की मुसीबत क्या है। अल्लाह के रसूल हम गुमराही नहीं चाहते, हम नहीं गुमराही चाहते। हमें बताइए कि कौन सी 2 चीजें जिनसे हम गुमराह ना हो। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, फिर सुनो सुनो, किताबुल्लाह, पहली अल्लाह की किताब है, पहली अल्लाह की, बोले भाई पहली अल्लाह की। आप नए नए आए ना, मैं आपको आदत डाल रहा हूँ बोलने की, वरना मैं तो बोले जाऊं, मुझे कोई मसला नहीं है। आदत डाल रहा हूँ ताकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। अगर तवज्जो रहेगी तो बात समझ आएगी, वरना दिमाग एक सेकंड में पता नहीं हजारों सोचे सोच जाता है और फिर खुतबा ऊपर से बाहर गुजरता जाए, बाद में पता ना चले कि मौलवी साहब ने क्या कहा था। और खुतबा कोई लंबा नहीं है, बस ये 25 से 30 मिनट के ऊपर नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है, कुरान मुकद्दस। अब मैंने उस्ताद की बात की थी ना आपको, किताब हो उस्ताद हो, अब आपको भूला नहीं होगा। वह इतरती, पहली अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत। मेरी इतरत कहते हैं अपने खून को, किसको कहते हैं? पहली अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत है, मेरे अहले बैत है, मेरे घर वाले हैं, मेरे। ये किताब है, ये उस्ताद है, ये किताब है, ये उस्ताद। या हमारे इलाके में ना जो सबसे बड़ा आलिम दीन हो ना, उसके पास कोई पढ़ के आए ना तो लोग उससे मसला पूछते हैं और फिर कहते हैं ये फुलां कारी साहब, फुलां अलामा साहब का शागिर्द है, ये गलती नहीं करता, ये गलती नहीं करता।
میں کہتا ہوں یہ فلاں قاری صاحب علامہ صاحب کا شاگرد غلطی نہیں کرتا، آپ کا یقین ہوگا، میرا یقین نہیں ہے۔ ہر کائنات میں ہر قاری علامہ بھی غلطی کر سکتا ہے، اور ہر قاری علامہ کا بیٹا بھی غلطی کر سکتا ہے۔ غلطی نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کا بیٹا نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کا بیٹا نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے چادر تطہیر مصطفیٰ کی پاک کمبلی کے نیچے پرورش پائی ہے۔